નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે હિના। સમાચારથી વિસ્તારથી વાત કરીએ તો હરિયાણાની જીત બાદ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તે હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીર માટે ગણતરીનો દિવસ હતો અને પરિણામને લઈને અનેક અટકળો ચાલી રહી હતી। વડાપ્રધાન મોદીએ આજે હરિયાણાના લોકોમાં અતૂટ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો હતો। હરિયાણામાં ત્રીજી વખત સરકાર બનવા જઈ રહી છે। કોંગ્રેસ મજાક કરતી હતી। હરિયાણાએ ત્રીજી વખત સાથને સોંપ્યું છે। કોંગ્રેસના નકારાત્મક પ્રચાર છતાં હરિયાણાના લોકોએ વડાપ્રધાન મોદીમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। જમ્મુ કાશ્મીરના વિકાસનો મંત્ર આપ્યો હતો। લોકો ભયમાંથી મુક્ત થાય છે। 27થી વધુ સીટો પર આગળ છે। કોંગ્રેસ પાસે 10 બેઠકો છે। કાશ્મીરની આઝાદીના કારણે વડાપ્રધાન मोदी पर भरोसा કરવામાં આવ્યો છે। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के बाद का आज काउंटिंग का दिन था। सुबह से सबको इंतजारी थी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अलग अलग परिणाम आने की संभावना दिखा रहे थे। उसकी वजह से सबके मन में शंका कुशंकाएं थी। आज फिर से साबित हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब में विश्वास करते हुए हरियाणा के लोगों ने लास्ट टाइम जो सरकार बनी थी उस टाइम जो सीट थी उससे भी कई ज्यादा सीट देकर 49 से ज्यादा सीट पर आज भी अभी भी आगे चल रहे हैं। वो बहुमत देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सरकार की जवाबदारी दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया, विकास की बात कही, जिस तरह से उन्होंने लोगों के तकलीफ को देखते हुए जो काम किए, डेवलपमेंट के सभी कामों के अंदर उनका जो सहयोग रहा, डबल इंजन की सरकार का जो फायदा हरियाणा को मिला, वो सब आज वोट में कन्वर्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी भव्य जीत के साथ हरियाणा में आगे बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के सभी मतदाता भाई बहनों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको भी अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जीत के साथ वो आगे बढ़े हैं। जम्मू और कश्मीर का भी आज काउंटिंग था। सभी के मन में शंका कुशंकाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 377 की कलम रद्द करते हुए जिस तरह से कश्मीर को मुक्त किया, कश्मीर को देश के साथ मजबूती से जोड़ा, जो मन में कई शंका कुशंकाएं थी उसको भी दूर की। और माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने जिस तरह से आतंकवादियों को खात्मा करके कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया, इसके वजह से वहां के लोगों में भी एक विश्वास बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी करीब 27 सीटों के साथ अभी आगे चल रही है और भी आगे जाने की संभावना है। कांग्रेस यहां पर भी वो किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। यहां पर उन्हें 10-12 सीट के ऊपर वो समेट गई। उसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए लोगों के मन में पूरा विश्वास है कि कभी सरकार नहीं बना सकती और बना के चला नहीं सकती। और कोई भी व्यक्ति अपना घर या अपनी सरकार को ऐसे एरे गिरे को नहीं देना चाहिए कि जिसको ना तो सरकार चलाने का अनुभव है, वो देश नहीं चला सकता, कोई स्टेट नहीं चला सकता। और उसी की वजह से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जो देश और दुनिया में તો વલસાડ જિલ્લાના અંતરિયાળ કપરાડા તાલુકામાં બોગસ તબીબોનો રાફડો ફાટ્યો હોવાના અનેક વખત આક્ષેપો થઈ ચૂક્યા છે। જોકે હવે તાલુકામાં બિલાડીના ટોપની જેમ ફૂટી નીકળતા બોગસ મુન્નાભાઈ MBBS સામે એક સ્થાનિક આગેવાને મોરચો માંડ્યો છે। આજે કપરાડાના એક સ્થાનિક આદિવાસી આગેવાન રાજેશ રાઉત તાલુકામાં હાટડીઓ ખોલીને બેસેલા બોગસ તબીબો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે ઉપવાસ પર બેસી ગયા હતા। તેમજ તેમની સામે કપરાડા તાલુકા ઉપવાસ પર બેઠેલા રાજેશ રાઉતે કપરાડા તાલુકામાં આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉભા કર્યા હતા। તેઓએ અનેક વખત બોગસ તબીબોના નામ સાથેનું લિસ્ટ અવારનવાર આરોગ્ય વિભાગને આપ્યું હોવા છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી નહીં થતા આખરે તેઓ આ ઉપવાસ પર બેસી ગયા હતા। પરિણામે આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું હતું।
તાલુકા આરોગ્ય વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને ઉપવાસ પર બેસેલા રાજેશ રાઉતને સમજાવવા પ્રયાસ કર્યા હતા. આખરે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બોગસ તબીબો સામે કાર્યવાહી કરવાની લેખિત બાંહેધરી આપતા આખરે રાજેશ રાઉતે પાળના કર્યા હતા. મળ્યા હતા, એમને ડિમાન્ડ કરી કે મને લેટર જોઈએ છે તો જ હું ઉપવાસ છોડીશ. અમે કાર્યવાહી તો કરેલી છે, પણ આ કરેલ કાર્યવાહીમાં એમને અસંતોષકારક હોવાના કારણસર એમણે જે ડિમાન્ડ કરી છે તો આજ રોજ અમે અહીંયા રાજેશભાઈને મળી અને હું તારીખ પીએસઆઈ સાહેબને મળીને એ બાબતની ચર્ચા કરી અને સાહેબે જે પ્રમાણે અમને ગાઈડલાઈન કરીને ટીમ બનાવવા માટે કરી છે ને એ બાબતને એમણે જે ડિમાન્ડ કરી છે એ બાબત મેં લેટર એમને આપ્યા છે અને એમાં દ્વારા એ સહમત થયા છે અને આજનો જે પ્રતિક ઉપવાસ છે એ એમણે મારા હાથ દ્વારા અમે તોડાવ્યો છે. ખરેખર એ સમસ્યા છે બોગસ આમ જોખમી છે, પણ એમાં સરકારના જે ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે અમે કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ. એમાં બોગસ ડૉક્ટર અમે કરી શકીએ, એફઆઈઆર લગે અમે કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ, પણ પછી એમને બેલ મળી જાય છે અને પાછળ એ લોકો આવે છે અને બીજા એરિયામાં એ લોકો ચાલુ કરે છે. એ અમારા માટે ઘણી બધી તકલીફ છે. એને રોકવા માટે આપના વિભાગ તરફથી કોઈ રીતે રેગ્યુલર ચેકિંગ કે એવું? હા, અમારા તરફથી અમે તાલુકા હેલ્થની એક અમે ટીમ બનાવી છે. સાહેબના 3 પાર્ટના લેટર મળેલ છે કે તમે બોગસ તબીબ સામે તમે ટીમ બનાવીને સંભવિત બોગસ ટીમ સામે તમે કાર્યવાહી કરી શકો છો. મારા એરિયામાં 12 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલા છે અને જે અમારો પબ્લિક ડે છે સોમવાર કે ગુરુવાર જે બી કંઈક અમારી અરજી આવે છે એ બાબતે મારા પ્રાથમિક આરોગ્ય મેડિકલ ટીમ, મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, બીએમએસ કે બીએમએસ ડૉક્ટર, એમપીડબ્લ્યુ જે તે વિસ્તારના એફએડબ્લ્યુની અમે ટીમ લઈને એ કાર્યવાહી અમે કરીએ છીએ. આજ રોજ મેં ભૂખ હડતાલ પર બેસવાનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે 2 વર્ષથી હું પ્રદેશ લેવલે, તાલુકા લેવલે, જિલ્લા લેવલે બોગસ ડૉક્ટરો વિશે વારંવાર લેખિતમાં ફરિયાદો કરવા છતાં કોઈ પણ મને ન્યાયિક જવાબ મળ્યા નહીં. એના કારણે ન છૂટકે મારે ભૂખ હડતાલ પર ઉતરવા પડ્યું છે. કેટલું જોખમી છે? કઈ રીતનું આદિવાસી લોકોને નુકસાન થાય છે? સાહેબ, એ લોકો એક તો બોગસ ડૉક્ટરો છે તો અંગૂઠા છાપ છે એક તો, એટલે નહીં તો મેડિસિનની ખબર હોય કે કંઈ ખબર નહીં હોય. એકબીજાની બાજુમાં રહીને શીખીને એ લોકો આજે અહીંયા બેઠા હોય કાલે બીજા ઉઠીને ત્યાં દવાખાના ચાલુ કરી દેતા હોય. તો એમ તો કે એક તો મેડિસિનની ખબર ન હોય તો સીધી રીતે અને જોખમ જ છે. કેટલા હશે અહીંયા આગળ ને કઈ રીતે એમ જે લોકોનો છે અજ્ઞાનતાનો ગેરલાભ ઉઠાવે છે? મારે નજરમાં 28 ડૉક્ટરો છે, બોગસ ડૉક્ટરો છે, જે આદિવાસી પ્રજાને છેતરી રહ્યા છે. તો તંદુરસ્ત હૃદયના સંદેશ સાથે આજે વલ્લભ વિદ્યાનગરથી આણંદ સુધીથી યોજાઈ હતી, જેમાં હોસ્પિટલના તબીબો અને વિદ્યાર્થીઓએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. કરમસદની ભાઈ કાકા યુનિવર્સિટી સંચાલિત કાર્ડિયાક કેર સેન્ટરના ઉપક્રમે આયોજિત હેલ્ધી હાર્ટ વોકેથોનને વલ્લભ વિદ્યાનગરની નલિની કોલેજ પાસે એચ.એમ. પટેલની પ્રતિમા પાસેથી લીલી ઝંડી બતાવી જીસીએમએમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયન મહેતાએ પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. વર્તમાન સમયમાં હાર્ટ એટેકની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને યુવાનોમાં હૃદયરોગની બીમારીઓ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે લોકોમાં હૃદયની સ્વસ્થતા માટે જાગૃતિ માટે આવે અને લોકો હૃદય સાથે સ્વસ્થ રહે તે માટે આ સંદેશા સાથે પ્લેકાર્ડ પ્રદર્શિત કર્યા હતા અને હેલ્ધી હાર્ટ વોકેથોન નલિની કોલેજ પાસેથી પ્રારંભ કરી ભાઈકાકા સ્ટેચ્યુ આણંદ વિદ્યાનગર રોડ થઈ ટાઉન પોલીસ સુધી પહોંચી હતી અને આ રેલી સમાપ્ત કરવામાં આવી હતી. ચરોતર આરોગ્ય મંડળ મધુબેન ભાનુભાઈ કાર્ડિયાક સેન્ટર આ 18મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે અને આ અમારી 18મી વોકાથોન છે. નવરાત્રીના ઉત્સવમાં ખેલૈયાઓ રાતના 2 વાગ્યા સુધી 3 વાગ્યા સુધી જાગ્યા હોય છતાં આપ જોઈ શકો છો કે માનવ મહેરામણ સ્વયંભૂ રીતે ઉપસ્થિત થયો છે. આનું પ્રયોજન એટલું જ છે કે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. જો આપણે આપણા હૃદયને સારું રાખવું હશે તો થોડી કસરત કરવી પડશે, થોડું ચાલવું પડશે, લોકો સાથે રહેવું પડશે, હસવું પડશે, મળવું પડશે. આ એક જ ધ્યેયથી અમે આ 18મું વર્ષ અવિરત ચાલતા શરૂ કર્યું છે અને આમાં કોઈને અમે આમંત્રણ નથી આપતા. આ જે કાંઈ માનવ મહેરામણ છે સ્વયંભૂરી છે. અબાલ વૃદ્ધ લોકો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું ભાનુભાઈ અને મધુબેન એની સ્મૃતિમાં પ્રયાસવિનભાઈ આપેલા દાનને બિરદાવું છું કે આજે ચરોતર આરોગ્ય મંડળ ખૂબ લોકોની સેવા કરી શકે છે. એનું મુખ્ય હેતુ અને મુખ્ય ધ્યેય એ જે ભાનુભાઈનું હતું એ પૂર્ણ થાય છે. આપ સૌનો પત્રકાર મિત્રોનો સહકાર અને માનવ મહેરામણનો સહકાર અમારા માટે અભૂતપૂર્વ છે. અમારી દરેક સારા કાર્યોને વાચા તમે આપો છો. તમારો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.
અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય કૃષ્ણ હોસ્પિટલ, જય હિન્દ. તો આજના યુગમાં માં આદ્યશક્તિની આરાધનાના પર્વ નવરાત્રીના ગરબા શેરીઓમાંથી નીકળી ઝાકમઝોળ પાર્ટી પ્લોટ પર પહોંચી ગયા છે. ત્યારે આણંદના સંદેશર ગામમાં આજે પણ પરંપરાગત પ્રાચીન ગરબા જળવાઈ રહ્યા છે. આજે ગરબા આધુનિક યુગમાં આવી ગયા છે ત્યારે સંદેશર ગામમાં આજે પણ પ્રાચીન પરંપરાગત ગરબા રમવામાં આવે છે. અહીંયા મહિલાઓ માથા પર ગરબે મૂકી નાની બાળકીઓથી લઈને યુવક યુવતીઓ સાથે મળી ગરબા રમે છે. આ અંગે ગામના આગેવાન હિતુલ પટેલે કહ્યું હતું કે આજે ગરબા પરંપરા છોડી આધુનિકતા તરફ વળી રહ્યા છે. ત્યારે અમારા ગામમાં આજે પણ પરંપરાગત ગરબા રમવામાં આવે છે, જ્યાં બેન દીકરીઓ પરિવારની વચ્ચે રહી સુરક્ષિત રીતે ગરબા રમે છે. મારું નામ પરેશ વિપુલકુમાર દિનેશ છે, સંદેશના રહેવાસી, અને અમે આ શેરી ગરબા વર્ષોથી અમારા પેઢીઓ કરતા આવ્યા છે અને અમે કરીએ છીએ અત્યારે. અને અમે દરેક મર્યાદાને સાચવીને અને જૂની પરંપરા સચવે એ રીતના અમે ગરબાનું આયોજન કરીએ છીએ. નાના મોટા બધા ઉંમરના લોકો એક સાથે ગરબા રમી શકે એવું પણ આયોજન રાખીએ છીએ. અને પહેલા 3 તારીખનું આયોજન કરીએ છીએ. એમાં બધા ઉંમરવાળા પણ વ્યક્તિઓ એનો લાભ લઈ શકે. ગરબાની રાસ ઈજ જે પ્રમાણે છોકરાઓને રમતું હોય એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત આયોજન કરી અને અમે નવરાત્રીનું આયોજન. તો આજથી અંદાજે 475 વર્ષ અગાઉ ભુજની સ્થાપના થઈ. ત્યારે રાજપરિવારના દરબાર ગઢમાં ટીલામેડીમાં બનેલા મંદિરમાં દર વર્ષે નવરાત્રીમાં પાંચમના દિવસે ચામર પૂજા યોજવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. રાજાશાહી સમયે કચ્છના મહારાવ પાંચમના દિવસે અહીં માતાજીની પૂજા કરી હતી. તેમજ મોરપંખથી બનેલા ચામરને ધારણ કરી માતાના મઢ માટે ચામર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રસ્થાન કરતા હતા, જે પરંપરા આજે પણ કાયમ રાખવામાં આવી છે. કચ્છની કુળદેવીમાં આશાપુરાના સ્થાનિક માતાના મઢ મંદિરે ભુજથી પહોંચવા 100 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા બળદગાડા કે રથને અગાઉ 2 દિવસનો સમય લાગી જતો હતો, જેથી પાંચમના દિવસે નીકળેલી ચામર યાત્રા સાતમના દિવસે માતાના મઢ પહોંચતી અને ત્યાં ચાચર ભવાની મંદિરમાં પૂજા કરી ત્યારબાદ આશાપુરા માતાજીના મંદિરે આઠમના દિવસે પતરી વિધિ કરવામાં આવતી હોય છે. આજે આસો સુદ પાંચમના પરંપરાગત રીતે કચ્છ રાજવી પરિવારના મહારાણી પ્રીતિ દેવીની સૂચના અનુસાર દેવપર ઠાકોર કૃતાર્થસિંહના હસ્તે ચામર પૂજા યોજવામાં આવી હતી. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે નવરાત્રિ આસોમિયા નવરાત્રિની પરંપરા મુજબ પાંચમને દિવસે ટીલામેડી પ્રાગમહેલમાં માતાને મઢ જવા માટે એ ચામર પૂજા કરી અને ટીલામેડીમાં મહામાયાના આશીર્વાદ લઈ અને ચામર યાત્રા શરૂ થાય છે. જૂની પરંપરા મુજબ પાંચમ એટલે રાખવામાં આવે છે જ્યારે રથમાં જતા અને સાતમને દિવસે ત્યાં પહોંચતા, પણ એ પરંપરા આજે પાંચમને દિવસે એ ચામર પૂજા એ યથાવત રાખવામાં આવી છે. અને ચામર પૂજા એટલે ચામર એક જાતનું વીંજણો કહેવાય. વીંજણો એટલે કે માતાજીને આપણે એક ક્ષમા પ્રાર્થના કરીએ અને નિર્વિઘ્ને દરેક કાર્ય જે પૂરું થાય આપણું નવરાત્રિના અનુષ્ઠાનનું, એના માટેની એક મહાપૂજા માતાને મળ અને ભુજ આશાપુરા મંદિર કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે ચામર લઈને જ્યારે રાજ પરિવારના જે સભ્ય પધારે છે તે પૂજા સ્થળથી ઉઘાડા પગે માતાને મળ અને ભુજ આશાપુર મંદિર આવી અને ચામર અને પતરી વિધિ કરી અને પતરી નામની વનસ્પતિ ચડાવી અને માતાજીના જે સ્વયં જે પતરી સ્વરૂપે આશીર્વાદ મળે છે એ સ્વીકારે છે. અને આ રીતે એક માતાજીના કચ્છ ઉપર આપણા માટે વિશેષ આશીર્વાદ મળતા રહે અને સુખાકારી થાય એવી પ્રાર્થના. સર્વેને આસો નવરાત્રિની પાંચમની શુભકામનાઓ. અને આ જે ચામર પતરી વિધિ શરૂ થાય છે, ચામર જાતર કહેવાય, એ અહીંયા ટીલામેડી જ્યાં મહામાયા એકમાત્ર મહામાયા છે અહીંયાના કચ્છ રાજના સર્વે પરિવારના એક જ મહામાયા છે. અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે અને ચામર જાત્રા જાય છે માતાના મઢ, ચામર જાત્રા જાય છે આશાપુરા મંદિર ભુજ અને સાતમની રાત્રે ત્યાં પહોંચશે આશાપુરા માતાના મઢ અને આઠમના પતરી વિધિનું કાર્યક્રમ
યોજાશે. વર્ષોથી જે આશાપુરા માતા, મહામાયા માતા અને 4 જે દેવીઓ છે એમની જે શ્રદ્ધાથી મહારાઓની પરંપરામાં પૂજા કરવામાં આવે છે, તો મહારાઓ પોતાને જેવી રીતે જગન્નાથ મંદિરમાં પણ એવી પ્રથા છે કે જે ત્યાંના રાજા હતા એ પોતાને પહેલો સેવક ભગવાનના સમજતા હતા. એવી રીતે અહીંયા પણ જે મહારાવ હોય પરંપરામાં જે એ લોકો પોતાને માતાજીનો પહેલો સેવક સમજે છે અને એ જે મોરપીંછના ચામરમાંથી બનેલી જે ચામર છે એ આગળ વાળતા વાળતા જાય અને માતાજીને પહેલી વખતે પૂજા કરવા માટે પાટણના જે જાય એની પાંચમથી ટીલામેડીથી અહીંયા ચામર ઉપડે છે દરેક વખતે અને અહીંયા પૂજા કરીને પછી માતાના મઠ જાય છે. તો આ વર્ષો જૂની પરંપરા છે અને પ્રાગમલજી બાબા પણ પોતાને એ જ રીતે અર્થઘટન કરતા હતા કે હું પહેલો સેવક છું માતાજીનો અને મારી પણ આ ફરજ છે અને એ પરંપરા હજી પણ એમણે ચાલુ રખાવી છે. અંદાજિત કેટલા વર્ષો જૂની આ પરંપરા છે? એટલે આમ તો જે ખેંગારજી બાવા પછીના જે મહારાઓ થયા અને ત્યાં મંદિરની કે પૂજાની સ્થાપના થઈ એટલા વર્ષો જૂની ગણાય. એક્ઝેક્ટ મને ખ્યાલ નથી પણ 250-300 વર્ષ જૂની તો એ પ્રથા છે જ તે. કારણ કે અહીંથી પાંચમના એટલા માટે નીકળતા હતા કે ત્યાં પછી ગાડાઓથી કે રથથી પહોંચવાનું હોય ત્યારે આઠમના બરોબર આખો રાજ પરિવાર પહોંચી શકે. તો બક્સરા શહેરમાં પોલીસ પરિવાર દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરાયું. ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા, બાળાઓને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહન કરાયા. અમરેલીના બક્સરા શહેરમાં દર વર્ષની મારફતે આ વર્ષે પણ પોલીસ પરિવાર દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરાયું. ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ઝૂમ્યા. નવરાત્રી દરમિયાન રાસ ગરબીનું ઘણા સમયથી આયોજન કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા માં અંબાની આરતી પૂજન અર્ચના કરી રાસ ઉત્સવનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ખેલૈયાઓની ભારે ભીડ જોવા મળી. રાસ ઉત્સવમાં 1 થી 10 નંબર આવનાર ખેલૈયાઓને પ્રોત્સાહન કરવામાં આવ્યા અને ઇનામો આપવામાં આવ્યા. પોલીસ પરિવાર દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવમાં અને અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નમસ્કાર. અહીં પોલીસ સંગઠન દ્વારા આયોજિત આ પાર્ટી પ્લોટમાં હું 3 વર્ષથી હું ખુદ આવું છું. 9 દિવસ રમવાની અમને ખૂબ જ મજા આવે છે. અહીંયા કોઈ છોકરાઓ આવી શકતા નથી. જેવી રીતે લક્ષ્મણે સીતા માટે લક્ષ્મણ રેખા બનાવી હતી ને, અમને અહીં એવો જ અનુભવ થાય છે. અમારા માતા પિતા શાંતિથી 2-3 વાગ્યા સુધી અમે રમી શકીએ છીએ, તો તેને ચિંતા નથી થતી. આમ તો પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસ પાર્ટી પ્લોટ ન કહેવાય પરંતુ પોલીસ પ્લોટ કહેવાય. અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. 9 દિવસ અમે રમીએ છીએ. એના માટે પ્રોત્સાહિત ઇનામ પણ દરરોજ આપવામાં આવે છે. બધાને ખૂબ જ મજા આવે છે. તો સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રીનો તહેવાર લોકો ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવી રહ્યા છે. ત્યારે નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં લોકો નિર્ભયતાથી ગરબે રમી માતાજીની આરાધના કરી શકે તે માટે ગુજરાત પોલીસ સતત ખડે પગે છે. જેતપુર તાલુકામાં વિવિધ સ્થળો પર ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ ગરબી મંડળો દેશ રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હજારોની સંખ્યામાં લોકો ગરબે રમે છે અને માતાજીની આરાધના કરે છે. ત્યારે લોકો શાંત અને નિર્ભય રીતે ગરબા રમી શકે તે માટે જેતપુર પોલીસ દ્વારા શ્રી ટીમ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં મહિલા પોલીસ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરી લોકોની વચ્ચે રહી અસામાજિક અને આવારા તત્વો પર બાજ નજર રાખી રહી છે. પોલીસ દ્વારા લોકોની સુરક્ષા માટે અલગ અલગ ટીમો તૈયાર કરી છે. તે સતત ફૂટ પેટ્રોલિંગ, વાહન ચેકિંગની સાથોસાથ વિવિધ ગરબીઓમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે. પોલીસની સુરક્ષાને લઈને મહિલાઓ અને દીકરીઓ ગુજરાત પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ઓકે સાહેબ, જેતપુર ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા સી ટીમ જે નવરાત્રા ચાલી રહ્યા છે, સુરક્ષાના સંદર્ભે શું અત્યારે પોલીસ દ્વારા કરી? ગુજરાત સરકાર શ્રી તેમજ ગુજરાતના ડીજીપી શ્રીનો એક અભિગમ છે કે ગુજરાતની જનતા મુક્ત મને ગરબા રમી શકે. તેના આધારે અમારા જિલ્લાના ડીઆઈજી શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે આખા જિલ્લાને સૂચના કરેલ છે કે તમામ પોલીસ સ્ટેશનના બહેનો જે છે એ સી ટીમની રચના કરી અને ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબામાં જશે. જેના અનુસંધાને જેતપુર ડિવિઝનની બહેનો અત્યારે છેલ્લા 5 દિવસથી તમામ ગરબાઓમાં જઈ અને વોચ રાખી રહી છે. આજે પણ તમામને અલગથી એમને એપ્રિશિએટ કરી અને અલગ અલગ ટીમો બનાવી
અને અલગ અલગ ગરબીઓમાં રવાના કરવામાં આવેલ છે. ગરબીઓમાં બહેનો રમતા પણ જશે અને પોલીસની નજર તળે બધાને જોતા પણ જશે, જેના આધારે કોઈ પણ છેડતીનો કે કોઈ બનાવ ન બને તેની તકેદારીના ભાગરૂપે અને પબ્લિક ભયમુક્ત રીતે એક આ તહેવાર છે એ ઉજવી શકે તેના માટેનું એક આયોજન રૂપ બંદોબસ્ત છે, જેની અમલીકરણ જેતપુર ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો પાલનપુર રીમઝીમ ગરબા મહોત્સવમાં 5મા નોરતે કુદરતી ફિલ્મ કલાકાર મયુર ચૌહાણ પાલનપુરના મહેમાન બન્યા હતા. તેમજ ગરબા મહોત્સવમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પશ્ચિમ પોલીસ મથકની સી ટીમ પણ ગરબામાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં જોવા મળી હતી. જેમ જેમ નવરાત્રિના દિવસો આગળ વધતા જાય છે તેમ તેમ ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે પાલનપુર સેલિબ્રેશન પાર્ટી પ્લોટ ખાતે રીમઝીમ ગરબા મહોત્સવમાં ખેલૈયાઓએ મોડી રાત સુધી ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ થઈ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. તેમજ 5મા નોરતે ગુજરાતી ફિલ્મ છેલ્લા દિવસનો કલાકાર મયુર ચૌહાણ નરિયો પાલનપુરનો મહેમાન બન્યો હતો, જેથી તેને પણ ખેલૈયાઓ સાથે ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. ગરબા મહોત્સવમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પશ્ચિમ પોલીસ દ્વારા ગરબા મહોત્સવમાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ થયેલી પોલીસની ટીમ પણ ગરબામાં જોવા મળી હતી અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટેની સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. આ અંગે પશ્ચિમ પોલીસ મથકના પીઆઈ એસબી ધાંધલિયાએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તમામ મોટા ગરબાઓમાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં પોલીસની ટીમ કાર્યરત છે અને કોઈ પણ રોમિયોગીરી કરતા ઝડપાશે તો તેની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આજે 5મો દિવસ છે. રીમઝીમ પાર્ટી પ્લોટમાં પાર્ટી પ્લોટોમાં ના થાય, કોઈ ના લઈ જાય એ માટે તમામ અહીંયા કાર્યરત છે. આ રીમઝીમ પાર્ટી પ્લોટમાં અત્યારે ખૂબ સારું આયોજન થઈ રહ્યું છે. શ્રીરામ સેવા સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી રાઠોડ ટીમ સાથે ગઈકાલે હાજર હતા અને આ પાર્ટી પ્લોટનું ખૂબ સુંદર આયોજન. આ પાર્ટી પ્લોટ હાઈવે ગાયત્રી મંદિરની એક મોટા ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવે છે અને અહીંયા તમામ પણ ખેલૈયાઓ છે ખુલ્લા મને અહીંયા નાચે છે. અહીંયા તમામ મા બેન દીકરીઓને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવે છે. સારી રીતે આ પર્વ ઉજવાય, પર્વ ઉજવાય. જય શ્રી રામ. જગ્યાએ ગરબા થાય તમારી વાત જ અલગ છે. રાત્રે 3 વાગે સુઈ રાખીએ છીએ. અમારા ગ્રુપ લઈને આવીએ છીએ અમે. અને મને અહીંયા પાલનપુરમાં આમંત્રણ ગરબા રમવા માટે અને અહીંયા બહુ માહોલ છે, બહુ સરસ રીતનું ઓર્ગેનાઇઝ. સ્પેશિયલી અમદાવાદથી પાલનપુર પાલનપુર મિત્રો રહે છે, અહીંયા કલાને બહુ મળે છે. ગુજરાતી ફિલ્મો કામ કરે છે. મગન ચૌહાણ કરીને એક્ટર છે, કામ કરી રહ્યો છે ઇન્ડસ્ટ્રી. તો બસ આ રીતે ફિલ્મોને ગુજરાતી ગીતોને પ્રેમ આપ્યો છે એવી જો આશા રાખું છું કે મળે. અને હું ગુજરાતી કલાકાર આજે ખૂબ કરીશું અને ગુજરાતની જનતાને ગીતો અને ફિલ્મો મળતી રહે. પબ્લિકને બસ ગુજરાતી ફિલ્મો સાંભળતા રહો અને તમે ઓલરેડી અમારું હાહાકાર ન્યૂઝ થઈ ગયા બની છે અને પ્રેમ આપતા રહેજો.
આજરોજ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સેલિબ્રેશન પાર્ટી પ્લોટ ખાતે અમે તથા અમારી મહિલા ટીમ હાજર છે. કોઈ પણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ ના બને એ માટેની પૂરતી તકેદારી અમારા તરફથી અને અમારી ટીમ તરફથી રાખવામાં આવેલી છે. હું તથા મારા પીએસઆઈ, મારી સી ટીમ તમામ લોકો એ માટે કાર્યરત છીએ કે જે લોકો માઇક પર જ્યારે આવેલા છે, જે કરવા રમી રહ્યા છે, એમની સંપૂર્ણ સુરક્ષા જળવાય, એમને કોઈ પ્રકારની તકલીફ ના પડે એના માટે થઈને અમે પૂરા પ્રયત્નશીલ છીએ. અને એના માટે કદાચ કોઈ ડિકોય ગોઠવવાની થાય તો અમારી પૂરતી તૈયારી છે. અમારી બહેનો છે એ સ્પેશિયલ તૈયાર થઈને આવી છે. એની પાછળ એકમાત્ર રીઝન એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધર્મગીરી કરતા પકડાશે તો એને છોડવામાં આવશે નહીં. આ અમારો સ્પષ્ટ સંદેશ છે. તો આ હતા આજના મહત્વના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.